Good evening, viewers. We have reached a very interesting stage of Euro 2020. And to make things more interesting, we have already been joined by some people whom actually in our lifetime we haven't even yet seen once. That's the most interesting story of this video. We have done several lives where you people have seen me and Trisha on screen. We have taken people in our lives whom we know. But today's live is very different because we haven't seen people. Can you show them? Like, who are they? I am very eager to see. Okay, Shubir and Shubhodip. Yes, I know them. I know them. I'll tell a very interesting story. But Trisha, have you seen? Please confirm. Have you seen them in your life? I haven't seen them. I haven't seen them, but I'm seeing them now. And see, that is why sports is such a beautiful thing. Now, all of a sudden, all of us know each other, and that's only because of sports. Like a few days back, I'm sure none of us knew we exist. Exactly. Few days back, just before the start of Euros, I was added to a Euro group on WhatsApp. And that Euro group slowly turned into a WTC final group. And nowadays, I see all kinds of sports being discussed on that group. During WTC final, when New Zealand were playing boring cricket, actually, when India played boring cricket, I was loving it. When New Zealand were doing it, I was not following that much. But on the group, people like Shubi, Shubhodip were active. There were a lot of people. Shayantanda is there. Everybody was active. I could see the group and I could get a fair picture of what was happening. So now these people only said that let's do an adda. In Bengali culture, we have this adda session. People who might not know, I am telling that for them. So we thought of doing an adda on Euro 2020 because the group stage have ended and it has been a very interesting group stage. So why not with the people whom we haven't met, but we bond because we are football lovers or sport lovers. So welcome Shubir and Shubhodip. I hope you are like you all are doing really well. Yeah. Yeah, football is our Excited to passion. be Yeah, obviously excited. we are super excited because football is our passion, and we basically eat, drink, and sleep football. And I can give you a small story behind this. Me and Shubir were the school friends since Okay. nursery one. Okay, and Okay. I can also take this opportunity to introduce my friend. He is a superb goalkeeper in his time, and we used to play together. And in our local fields, and we had a lot of story to share with each other. He's a die-hard East Bengal fan, and I am a die-hard Mohun Bagan fan. So now what I happened? It's three I and was coming to the topic. I was about to come to this topic, and I didn't break this rule on the Euro group. I every day I think that on the Euro group I'll ask who are East Bengal fans or who are Mohun Bagan fans. But I have stopped myself. But because you have already brought this topic, I must say I am a East Bengal fan. Trisha is a So East I am a Bengal fan, Mohun so we Bagan have fan. already won. So it's like We have we already have won 3-1. Yeah, the interesting stories. Yeah, go on. Yeah, 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 Shubhadeep, you Shubham, were saying something. Yeah, yeah, Shubhadip, please go go on. on. Yeah. Yeah, Shubhodip, you Shubhadip? can go on with the story. yeah. So what I'm Shubhadip, saying is, Shubir and myself used to fight a lot together for this. So with our legacy, East Bengal, Mohun Bagan, and Modern Sporting, and we used to fight every day. But still, we are very good friends. We used to watch Euros together, and he has a habit of sleeping early. And now what happened? He basically now he is staying awake and till 3 o'clock at night, and then he's joining his duties in the আমার morning. আমার আপনার হ্যাবিটটা খারাপ আমি বলছি কিরকম ভাবে শুভদীপের পাল্লায় পড়ে কোল্ড ড্রিঙ্কস ইজ সামথিং দ্যাট আই ডোন্ট লাইক এট অল Oh, only because of only water.
No cold drinks, only water. No cold drink. No water, that is something else. Hard water. No cold drinks. But আমার সমস্যাটা কি হয়, একটা হচ্ছে আমি খুব আর্লি শুয়ে পড়ি, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমার কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে আমার কোন রকম কোনো ইয়ে থাকে না। কিন্তু এই ছেলেটার পাল্লায় পড়ে আমাকে আমার দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে আমি দেরি করে ঘুমানো, আর আরেকটা হচ্ছে এই কদিনে আমি যে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়েছি, আমি যদি এখন ওয়ে করি আমার মনে হয় বাই দ্য টাইম আমার অলরেডি 3-3.5 কেজি ওজন বেড়ে গেছে মাত্র এই কয়দিনের শুধু কোল্ড ড্রিঙ্কস এর জন্য। So there are a lot of interesting stories actually, Orgo and Ruhina. It's like we used to play together, and there are a lot of stories which we'll discuss later someday because it will never end. And let's focus on Euro. And I want to say something ki আমি কিন্তু ভীষণ আর্ডেন্ট ক্রিকেট ভক্ত। আমি ফুটবলটা খুব মানে ফলো করি, বাট নট ইন দ্যাট ওয়ে অ্যাকচুয়ালি দ্য ওয়ে আই ফলো ক্রিকেট। তুমি আমার দেখেছো হোয়াটসঅ্যাপে যখনই কোনো ক্রিকেট নিয়ে কথা ওঠে তখনই আমার শুধু ইউ উইল গেট মাই পোস্ট এন্ড অল এন্ড এভরিথিং, বাট দিস ইজ অনলি Trisha, by the way, is a football fan, but she has been a cricketer, she has been an umpire, she has been a mental conditioning coach. I don't know, মানে আমরা তৃষাকে আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে বলি রবীন্দ্র জাদেজা, সবকিছুই করতে পারি, she can do everything. So she has been very much into women's cricket, মানে seriously women's cricket এ, আর এমনি তো মানে cricket is Trisha's life. So again মানে আজকে ডিবেট করব না ক্রিকেটে, so let's get into football. I think Trisha can start with the first big topic. হ্যাঁ, প্রথমে একটা টপিক শুরু করা যাক। প্রথম টপিকটাই হচ্ছে, সো হু এক্স্যাক্টলি বা কোনো প্লেয়ার বা কোনো টিম যাকে তোমরা বলবে সারপ্রাইজ প্যাকেজ ছিল ইন দিস গ্রুপ স্টেজ অফ ইউরো। লেটস স্টার্ট উইথ শুভদীপ। Well, যদি সারপ্রাইজ প্যাকেজের কথা বলা হয় in Euro, then I feel Hungary is a surprise package for Euro, because the way they fought against the world champions, they fought against against Germany, and it was like we never expected Hungary playing in such a fashion. Even with Portugal, if we see the match, even with Portugal, they have to wait till 80th minute. And that too from a sunside goal it started. And I don't think, honestly speaking, Portugal was like, they were nowhere in that match, and Hungary was playing so well. So for me, surprise package is Hungary always. সুবীর? আমারটা একটু অড লাগবে শুনতে, বাট আমি ইটালিকে দেখে খুব সারপ্রাইজ হয়ে গেছি। না, আমি ইটালি এরকম খেলা দেখিনি। আমি মানে 90s এর সময়কার ইটালিয়ার আমি মানে শুধু ওয়ে করতে পারছি না যে ইটালি যে এরকম অ্যাটাকিং খেলবে। আর সব থেকে বড় কথা যে এই যে প্লেয়ার গুলোকে যে নিয়েছে, আমি খুব একটা ফলো করি না, বাট মোটামুটি খুব অল্প অল্প আমি খোঁজ রাখি, বাট আমি খুব সারপ্রাইজ ইটালির খেলাতে। মানে এরকম ভাবে যে এত সুন্দর ভাবে টিমটা, ওদের তো একটা বদনাম ছিল বরাবর যে ডিফেন্সিভ খেলে, বিপক্ষকে মেরে দেয়। আমি খুব সারপ্রাইজ ওদেরকে দেখে। Absolutely. Orgo? Yeah, I thought you would go first. I would ask you to go first. Your surprise package. Shubhir took away my answer because it was the same. Actually, attacking to it, mane, you cannot even imagine that Italy will come out and attack the way they have done. এরকম কোনোদিনই করেনি আগে, এবং এক্সপেক্টই করা যায়নি। একের পর এক চান্সেস ক্রিয়েট করা, একের পর এক অ্যাটাক করা। আই থিংক মানে well, যদি সেই কথা বলা, just like to interrupt a little bit on this, is like the Italy একটা legacy আছে, there's a legacy. It's like we can see it from Paolo Rossi era to, you know, it comes to Del Piero, then Baggio, then Donadoni, Costa Curta, and there were players যাদেরকে world level we cannot ignore at all. Even today we cannot ignore at all. একটা বাজে ফেজ ইটালির মাঝখানে গেছে when they were just running out of strikers, খুব লো কোয়ালিটি স্ট্রাইকার্স প্রডিউস করছিল ইটালিয়ান ফুটবল, and that's the reason. And obviously coaching is always a real factor. Italy নিজের ডিফেন্স নিয়ে, look, it's বহু বছর ধরে লোকে জানি আমরা ইটালি is defense oriented team. আমরা আগে ডিফেন্স সামলাবো, পরে গোল দেবো, it was like that. তো
Mancini basically changed the entire, mindset of this team when they didn't qualify for the World Cup in 2022. So it was really shocking for us, being Italy not being qualified in the World Cup. So it's like একটা টুর্নামেন্টে ইতালি নেই মানে আমরা ভাবতেই পারছি না টুর্নামেন্টটা কি দেবে। তো এরকম তো yes, they have changed a lot. They have, but still somewhere I think I might not, Orgo might agree with me. I think Italy কিন্তু এখনো proper যে team like Germany, Brazil, Argentina, এই সমস্ত ফ্রান্স এই সমস্ত টিমের সাথে কিন্তু লাস্ট 30টা বাট উইনিং স্ট্রিক চলছে, they haven't played with them. And with Immobile or Insignia, I don't think they have that spark to go through German defense like Rudiger and Hummels. If they do, that is not that. I'm a die-hard Italy fan after Netherlands, so it's like that. So what? It's my view again. তোমরা বলো। আমার জন্য সারপ্রাইজ প্যাকেজ একটু ডিফারেন্ট, কারণ কি আমি একটা স্ট্যাটস দেখছিলাম and I was a little bit shocked. 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 মানে লাস্ট পাঁচটা ইউরোতে 7টা ওন গোল হয়েছে, only 7 ওন গোলস. দিস ইউরো 8 ওন গোলস, 8. পর্তুগাল এক ম্যাচে 2টো ওন গোল. সেই দিন স্লোভাকিয়ান গোলকিপার, I don't know how he made it into an own goal. So that was very surprising for me ki ei stage there are some avoidable circumstances, but এতগুলো own goal is a little bit surprising. কেন কি defenders are used to clear balls in front of the net. At this stage এতগুলো own goal হওয়ার কথা না. But let's move on to the next topic. Who do you think has disappointed? A team? You had more expectations? Yeah, Trisha, you can go. I will definitely say Portugal, because Portugal যেরকম টিম এইবার মানে if you remember Orgo, when you and I were doing basically a preview of Euro, we were speaking about this. Portugal this time around, it's not about CR7 alone. There are people around him. It was Bruno Fernandes who had a very good season. There was Bruno de Silva. There were so many players Bernardo who could have created chances, right? But then, how many goals has Portugal scored? And how many have been lucky goals? Lucky in the sense, I would say there are penalty goals. The goalkeeper, I think goalkeeper gifted 1 goal. So, yes, Ronaldo did hit a good goal, but then overall Portugal যতটা team ছিল, hype ছিল, they haven't yet shown that prowess. Shubhadeep. For me, the team which has disappointed me so far is, honestly speaking, France. Because France যে attacking lineup আছে, with the likes of Giroud, Griezmann, Benzema and Pavard and everyone, even N'Golo Conte and Paul Pogba, those players are totally in form. And if we go through the group stage matches, even with Hungary, even with Portugal, even with Germany, chalo Germany to মেনে নিচ্ছি, it's a team তাকে সব সময় সমীহ করা, মানে মরা হাতি লাখ টাকা. Germany is like that. কত খারাপ টিমই হোক না কেন, at the end of the day Germany, যাত্রার নাম জার্মানি. হ্যাঁ, ওই জন্য ওয়ার্ল্ড কাপের সবথেকে বেশি সেমিফাইনাল খেলা টিম. তো ইট ওয়াজ লাইক দ্যাট. তো কোথাও কি আমার মনে হচ্ছে ফ্রান্স ইজ নট প্লেইং as they did or used to. Again, Shubir, it's like আমি শুভদীপের সাথে একমত। ইভেন আই অলসো থিঙ্ক ফ্রান্স, ইউ নেম এনি, মানে একটা নাম যদি ধরো, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে তুমি প্রত্যেকটা স্টার পাবে, প্রত্যেকটা তুমি স্টার, তুমি মাঝ মাঠে বলো একটা স্টার পেয়ে যাবে, সামনের দিকে স্টার পাবে, সব দিকে তো স্টার। এত স্টার্টেড হয়ে, এবং এরা ক্লাব লেভেলে যেরকম নাম করেছে, ফ্রান্স কিন্তু সেরকম ভাবে নিজেকে এখনো দেখাতে পারলো না। এটা আমি শুভদীপের সঙ্গে একমত, যদিও ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান আলাদা আমরা দুজনে, কিন্তু এখানে একমত। আমিও এখানে একমত। এখানে আবার 3-1 হয়ে গেছে, আর এক রকমের 3-1 হয়ে গেছে এখানে। তো আমিও একমত। নেক্সট আরেকটা জিনিসে যাই, খুব ইন্টারেস্টিং এটা। Is there an unlucky team in this
Euro 2020. আমার জন্য is Finland, because after they beat Denmark, I think it was almost 70% they were sure of qualifying, and then third place ও পেল না। তো ফিনল্যান্ড somehow আমার মনে হয় যে just missed out on the birth, মানে একটা ফেয়ারি টেল হতে পারতো, ফিনল্যান্ড একটা ফেয়ারি টেল হতে পারতো। সুবীর ক্যান গো অন। ফিনল্যান্ডটা তুমি বলতে পারো, মানে এখানটা হ্যাঁ খারাপ না, কারণ সত্যি আমারও প্রথম দিকে যেরকম ভাবে খেলা শুরু করেছিল ফিনল্যান্ড, আমি ভেবেছিলাম হয়তো আরো কিছু করবে। ইভেন আমার মনে হয় যে অস্ট্রিয়াই মনে হয় না, অস্ট্রিয়া টিমটা ওটাও তো খুব একটা মানে সারা জাগিয়ে তুলেছিল, বাট লেটার অন তো সেরকম মানে কিছু করতে পারলাম না, মানে সেরকম ভাবে কিছু দিতে পারলো না আমাদের। তো অস্ট্রিয়াও একটা ধরতে পারো তুমি। শুভদীপ, আমার কাছে কিন্তু আনলাকি টিম যেটাকে বলো, অ্যাকচুয়ালি ফেয়ারি টেল হতে পারতো, আমার কাছে কিন্তু এখনো হাঙ্গেরি, বিকজ আফটার গোয়িং থ্রু দিস 3 ম্যাচেস আমি কিন্তু অনেক লোকে there is a crush of CR7, লোকে CR7 বলতে পাগল, আমি একটু ভিন্ন ওই জায়গাটা থেকে, ওই জন্য আমাকে ওই পাকিস্তানি বলতে পারো, যারা CR7 ফ্যান তারা আমায় এক রাতে পাকিস্তান সাপোর্টার বানিয়ে দেবে। বাট ইটস লাইক দ্যাট কি পর্তুগাল কিন্তু নিজের খেলাটা খেলছে না, পর্তুগালের খেলা সর্বস্ব হচ্ছে CR7, পৃথিবীর সমস্ত বল ওকে তুলে দাও, ও কিছু করলে হবে, না হলে হবে না। দিস ইজ দ্য বেসিক লাইন, বটম লাইন ফর CR7। তো আমার কাছে কোথাও মনে হয়েছে হাঙ্গেরি শুড হ্যাভ কোয়ালিফাইড, একটা ফেয়ারি টেল হাঙ্গেরির হওয়া উচিত ছিল, বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ এনি মানে একটা মেজর প্লেয়ার পর্যন্ত নেই। ইফ ইউ লুক এট ফিনল্যান্ড, few players play EPL, few players play EPL, but হাঙ্গেরির কিন্তু ওই সিচুয়েশন অলমোস্ট, but this did like anything again. রাইট, আমি অ্যাকচুয়ালি হাঙ্গারিটাও এগ্রি করি আর ফিনল্যান্ডও এগ্রি করি। বিকজ হাঙ্গারি আমি বলবো, আরো হাঙ্গারি যেটা শুভদীপের সাথে আমি অ্যাবসলিউটলি এগ্রি করি, যে সবকটা ম্যাচে কিন্তু হাঙ্গারি প্লেড রিলি ওয়েল, কিন্তু প্যাচেজে খারাপ খেলে হেরে গেছে, বা প্যাচেজে খারাপ খেলে গোল কনসিড করে দিয়েছে, সেইখানে আমার মনে হয় মানে ইটস নট লাইক ওরা কিন্তু, যেটা আমরা বলছিলাম যে হাঙ্গারি শিওর শট হেরে যাওয়ার কথা, 3টে ম্যাসিভ টিমস, স্ট্রাইকার্স দুর্ধর্ষ সবকটা টিমে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু সেটা হয়নি। সেটা পর্তুগাল হোক, ফ্রান্স হোক, জার্মানি হোক, কাঁদিয়ে ছেড়েছে, একটা বাংলায় কথা আছে না, হাঙ্গারি কিন্তু ওদের কাঁদিয়ে ছেড়েছে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, মানে ইফ ইউ লুক এট দ্য সেকেন্ড গোল স্কোর্ড এগেইনস্ট জার্মানি, যে হেডটা দিয়ে গোলটা দিল, হ্যাটস অফ টু দ্যাট গাই, যে ওখান থেকে ওইরকম দুটো স্টপারকে কাঁধে নিয়ে ওই বলটা হেড দেওয়া যায় ওখান থেকে, সামনে ম্যানুয়াল নায়ার থাকা সত্ত্বেও, I always salute that team, মানে they have fought like, মানে স্পেশালি ইফ ইউ থিংক অফ ইট শুভদীপ, মানে গ্রুপ অফ ডেতে রয়েছে এত ম্যাসিভ ম্যাচ, মানে when you're playing against CR7 you are anyway kind of sort of starstruck na, মানে because you already know there's CR7 huge team. Same goes for France e to mane as we were counting, mane now they are expected to play group, they are expected to play group, exactly. Same goes with Germany, mane এই যে এতগুলোকে, কিন্তু the way they stood up, the way they played, definitely Hungary. আচ্ছা, এরপরে আনলাকি টিম যখন হলো, তখন বেস্ট পারফরম্যান্স অফ দ্য গ্রুপ, অর্ঘ তোকে দিয়ে শুরু করা যাক। মানে as a team, best performance as a team best performance I would say Italy আছে, Belgium আছে, সবকিছু আছে, কিন্তু I am very impressed with the way Netherlands have fought back. Yes, they might not have faced a very stiff challenge in the group stage, but the way they are playing their football, even a Memphis Depay is passing the ball when he's on goal and he can take the shot on goal. Even a Weghorst is passing it to Memphis Depay, যেখানে Memphis Depay কে না দিয়ে নিজেও মারতে পারে। মানে এত ভালো ওয়াইল্ডার, লিভারপুলে যে রোলটা প্লে করতো, এখানে হি ইজ অ্যাক্টিং লাইক আ সেকেন্ড স্ট্রাইকার, 3টে গোল, ইভেন কোয়ালিফিকেশনেও হাইয়েস্ট গোল স্কোরার। এত স্লিক পাসিং ফুটবল, সুন্দর এফেক্টিভ ফাস্ট পাসিং ফুটবল দেখে ভালো লাগছে এই টিমটাকে। তাই জন্য আই ফিল নেদারল্যান্ডস অ্যাজ আ গ্রুপ, অ্যাজ আ টিম, their performance is very interesting, very uplifting. টেস্ট হয়নি সেরকম ভাবে, ডিফেন্স গোলকিপার টেস্ট হয়নি, বাট নেদারল্যান্ডস ইজ আ টিম which can go further in the tournament. সুবীর?
আমার মনে হচ্ছে ইটালি আর নেদারল্যান্ড, একদম ঠিক কথা বলেছি, আমি ওই দুটো টিমের সঙ্গেই যাবো। মানে কি জানো তো, যখন আমরা রাত জেগে খেলা দেখি না, একটা ফ্লো খেলার মধ্যে, যে খেলাটা হচ্ছে মানে কখনোই মনে হচ্ছে না যে আমাদের চোখগুলো বুঝে আসছে এটা বোরিং খেলা হচ্ছে না। ইটালিও ঠিক ওইরকম হবে, নেদারল্যান্ডও কিন্তু ওই যে কনস্ট্যান্ট যে এরকম মুভে থাকা, এই জন্য এটা মানে দৃষ্টিনন্দন পূর্ব যাকে বলে, এটা আমারও খুব আই উইল গো উইথ ইউ। শুভদীপ? I will also go with Netherlands or go Shubir ja bolche. But again একটা কথা, মানে I am a die-hard fan of Netherlands. আমি নেদারল্যান্ডস ছাড়া কিছু ভাবতেই পারি না। And in fact আমাদের একটা তোমাকে করাই উচিত ছিল না, মানে মানে we already knew the answer. মানে একবার ছোট্ট করে কাটবো, যখন নেদারল্যান্ডস তাহলে কোয়ালিফাই করেনি দুটো লাস্ট মেজর টুর্নামেন্টে, তখন তাহলে তো মানে বন্ধু বান্ধব থেকে তো অনেক প্যাক শুনতে হয়েছে, বাংলা কথাই যদি বলি। সত্যি কথা বলছি তো, শোনো একটা ছোট ইন্টারেস্টিং স্টোরি বলি। উই হ্যাভ আ ফুটবল টিম, আমাদের বুড়োদের একটা ফুটবল টিম আছে, যে টিমটার নাম দাবানল ফুটবল ক্লাব। আমাদের জার্সিটা কিন্তু নেদারল্যান্ডসের। তাহলে আমার কোথাও গিয়ে মনে হয় যে ওই জার্সিটা মাঠের মধ্যে একটা স্পার্ক ক্রিয়েট করে। ইট স্টার্টেড ফ্রম ইয়োহান ক্রয়েফ and it still is continuing that. যে টুর্নামেন্ট মানে আই ক্যান স্টিল, আমার আজও 5-1 ম্যাচটাতে স্পেনকে যখন ক্যাসিয়াসকে মাটি ধরিয়ে দিয়েছিল আরিয়ান রবেন, আমার গায়ে এটা কিন্তু অর্থকে পার্সোনাল অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে না, আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল, বিকজ আই পার্সোনালি বিলিভ স্পেন হ্যাজ ডান নাথিং বাট হ্যাজ টেকেন দ্য টিকি টাকা ফ্রম নেদারল্যান্ডস ওনলি, হু ইনভেন্টেড দিস ফুটবল। তার নামটাকে পাল্টে দিয়ে টিকি টাকা করে আনওয়ান্টেড 2005 খেলে একটা গোল করে ম্যাচ জেতার কোনো মানে হয় না। Whereas you play, you score, and মানুষ পাঁচটা পাসেও গোল হয়, একটা গোল করতে গেলে 18টা 19টা পাস করতে লাগে না। সেটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। Again, it will differ from person to person. It's like that. আচ্ছা, এখানে নেদারল্যান্ডস আর স্পেনেরও একটু মানে যে কোনো আড্ডার এনি স্পোর্টস আড্ডার feature is this, that if you the more the merrier actually, because চারজনের মধ্যে দুজনের কোনো সেপারেট টিম, লাইক I support Portugal, Orko supports Spain, শুভদীপ নেদারল্যান্ডস। সুবীর, তোমার কোন টিম? সুবীর মানে তুমি বলছো যে কোনো একটা, আমি ইটালিকে ধরে চলো, মানে তুমি যদি বলো যে না অ্যাকচুয়ালি শোনো, অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে তুমি বলছো যে কোনো একটা টিমকে সাপোর্ট করা কি? না না, তুমি কাকে করো, এমনিতে কাকে করো? আই উইল গো উইথ স্পেন। আমার স্পেনের ভাই ভীষণ ভালো লাগতো। আমি অ্যাকচুয়ালি, তুমি যদি আমার একটাই ফুটবল টিম সেই ছোটবেলা থেকে, সেটা হচ্ছে আর্জেন্টিনা। ভীষণ প্যাক খাই আমি, আমার পাড়ায় ব্রাজিল সবাই, হ্যাঁ। তো সুতরাং আমি আর্জেন্টিনার পরে আর কোনো বিদেশি, মানে যদি বলো না এখন যে বলছে না ট্যাগলাইন যে ভেরি দুসরি কান্ট্রি, তো দ্যাট শুড বি আর্জেন্টিনা ফর মি। কিন্তু ইউরো, আমি আর্জেন্টিনা। আর ইউরোতে সেরকম কিছু নেই আমার, বাট হ্যাঁ, বাট আমার স্পেন জার্মানি দুটো টিমই আমি খুব ভালো করি। বাট যদি বলো স্পেন জার্মানির মধ্যে কাকে সাপোর্ট করবো, আই উইল গো ফর জার্মানি। এই দেখো, এইখানে এর মাঝখানে আবার ইস্ট বেঙ্গলের দুটো ফ্যানের ভেতরে ঝগড়া লেগে যাবে আবার। কেন কি, আমি আবার অরিজিনালি কিন্তু আমি রোনাল্ডো, মানে অ্যাকচুয়াল রোনাল্ডোর ফ্যান, তাই জন্য আমি ব্রাজিলের ফ্যান 1998 ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে, সেই জন্য আমি রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যান, ঠিক আছে। তারপরে তো স্পেন তুই না, যে যখনই লাল হলুদ রঙের কোনো জার্সি হয় এরা এমনিতেই ওদের ফ্যান হয়ে যায়, চলে যায়, বিকজ ওরা জানে লাল হলুদ আছে মানেই হয়ে গেল। তাহলে সেই অর্থে আমি পর্তুগাল ফ্যান হতে পারতাম। ইটস নট লাইক দ্যাট, মানে লাল হলুদ মানেই যে সবসময় ভালো হবে, না না না, একদম নয়, একদম নয়। এবার লা লিগা দেখা শুরু হলো রিয়াল মাদ্রিদের জন্য, তার থেকে কি হলো, স্প্যানিশ প্লেয়ার গুলোকে আরো দেখতে শুরু করলাম। নয়তো তার আগে বেশি দেখতাম ইপিএল, এবার স্প্যানিশ প্লেয়ার দেখতে শুরু করি। ওই সময় 2008-এ 2006-এ বাড়িতে কেবল এসছে, কেবল চ্যানেল। 2008-এ এত লা লিগা দেখা হয়েছে, তারপরে 8-এ যখন এত ভালো করলো এই টিকি টাকা ফুটবল এইসব খেলে, তারপরে এত ভালো যখন টিমটা করলো, আর ইউরোতে তো একটা কাউকে সাপোর্ট করতে হবে, এবার স্পেনকে ভালো লেগে গেছিল তখন থেকে। আর একটা জিনিস, সুবীরের সঙ্গে আমার একটা মিল আছে, গোলকিপারদের প্রতি আমার একটা সফট কর্নার সবসময় আছে। মানে আমি প্রথমেই দেখি কোনো পাড়ার ফুটবল হোক বা যাই হোক, গোলকিপারটা কিরম করছে। আমি নিজে যেটুকু খেলেছি গোলকিপার হিসেবে খেলেছি, কেন কি কাটাতে ফাটাতে পারতাম না, ঠিক আছে, ড্রিবেল করতে পারবো না। লোকেরা হাত দিয়ে খেলিস তো, তুই পা দিয়ে কিছু করতে পারিস না। হ্যাঁ ঠিক আছে, হাত দিয়ে। না, এই সুবীর
সুবীর অর্ঘকে ইন্টারাপ্ট করছি, সুবীরকে কিন্তু আমি আমাদের এই ডগলাস গ্রাউন্ড এখানে আছে অক্সফোর্ড মিশন গ্রাউন্ডে কিছু ওয়ার্ল্ড ক্লাস গোল সুবীরকে আমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। সুবীর আজও মনে আছে, হি উইল এগ্রি অন হিয়ার। So it was like he was a very good goalkeeper actually. ওর এয়ারে মারাত্মক রকম আছে, and ও এয়ারে ওকে বিট করা is like almost 6 ফুট almost. তো ওকে বিট করা is very difficult in air, আর আমরা বড় মাঠে বড় গোল খেলতাম, তো it was like that. বাহ, দারুণ দারুণ। সেই জন্যই আমি তুই তো একটাই গোল আজকে নিয়ে তুই সারা জীবন বলে যাচ্ছিস। কি ওই একটাই গোল দিয়ে সারা জীবন বলছে, দেখেছো? আমি গত বছর কোভিড অবধি রোজ মাঠে নেমেছি। ইউ হ্যাভ রিটায়ার্ড, সো Zlatan is here, Buffo has retired. Zlatan versus Iker Casillas. Ibra is here, Buffo has retired, so it's like that. সুবীর এমনি করে আটকে গেছে, সুবীর বলে দিয়েছে যা বলার, এমনি করে আটকে গেছে সুবীর। লেটস গো। আচ্ছা, যখন শুভদীপ সুবীর গোল নিয়ে এত কথা বলছে, তাহলে তোমার বলে ফেলো সো ফার এই টুর্নামেন্ট বেস্ট গোল কোনটা লেগেছে? আমার কাছে এই টুর্নামেন্টের বেস্ট গোল ইজ লুকা মডরিচ, কোনো সন্দেহ নেই, because the way he scored the goal from the outstep of his right weak foot and with the precision and power under so much pressure, যেখানে entire Croatia is not playing at all, and he stood up as an individual brilliance and took Croatia to the next round. So for me it's Luka Modric. আছে আরো, বাট এখন আমার চোখের মধ্যে ওইটা ভাসছে। না সেম গোল ফর মি অলসো, আমারও সে একই কারণ আমি লুকা মডরিচ হচ্ছে মূলত বাঁ পায়ের প্লেয়ার, সেখানে ডান পায়ে ওইরকম সুন্দর আউটস্টেপ দিয়ে গোল করা, আমার কাছে ওটাও আই উইল গো উইথ লুকা মডরিচ। দ্যাট টু আ সুইং বল, কিন্তু সুইং হয়েছে, মানে ইটস লাইক কার্ভ হয়েছে, নট আর সামনে চারটে প্লেয়ার দাঁড়িয়ে ছিল, সামনে চারটে প্লেয়ার ডিফেন্সিভ বক্সে দাঁড়িয়ে ছিল। এক্স্যাক্টলি, পাওয়ার হিটিং ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। অর্ঘ, পাওয়ার হিটিং ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। পাওয়ারে হিট করলে বল কার্ভ হলো, এভরিথিং ইজ ওকে। রোবার্টো কার্লোসকে আরেকবার বললে ওই গোলটা করতে পারবে না, দ্যাট হ্যাপেন্ড ওয়ান্স ইন আ লাইফ টাইম, বাট দিস happens every time, these goals happens every time. Absolutely. আমার ক্ষেত্রে হবে প্যাট্রিক শিক, বিকজ গোলটা তো ভালো দেখতে ছিল, দ্যাট ইজ ওয়ান পয়েন্ট, ঠিক আছে। এবার যেহেতু আমি মেন্টাল কন্ডিশনিং কোচ, তো আমি সবকিছু একটু সাইকোলজির দিক দিয়ে দেখি, ঠিক আছে। সো হোয়াট আই অলসো লাভড অ্যাবাউট দ্য গোল ইজ দ্য ফ্যাক্ট যে ইনিশিয়ালি কিন্তু মনে হয়েছিল দ্যাট ইট ওয়াজ আ চান্স গোল, লাইক দেখেছে শট নিয়েছে, but if you hear him later on, he has actually mentioned in an interview যে ও ফার্স্ট হাফ থেকে নজর করছিল গোলকিপারের পজিশন, এন্ড কখনো একটা চান্স নেবে এটা কিন্তু মাথায় রেখেছিল, চান্স পেয়েছে, গোল করেছে। And that is why I thought the goal is not only beautiful because it's so well planned. দেখো, এক্সিকিউট না হলে তো এত কথা হতোই না, এক্সিকিউট যেহেতু হয়েছে, and planned execution, that's why it's a fantastic goal. তুই না এখানে তোমার একটা ছোট বলে দিই যে এই যে গোলটা করেছে, এরকম গোল ইতিহাসে আরো 2-3টে প্লেয়ারের পা দিয়ে বেরিয়েছে। নাম্বার 1 ইজ খুব ইন্টারেস্টিং স্টোরি, নাম্বার 1 ইজ জর্জি হাজি অফ রোমানিয়া, সেম ডিস্টেন্স থেকে ওর একটা সেম গোল আছে। জলাটান ইব্রাহিমোভিচ একটা ব্যাক ভলিতে গোল আছে ওখান থেকে। হ্যাঁ, আর খুব ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে, হয়তো আরো একটা খুব ইন্টারেস্টিং স্টোরি, সুবীরের টিম মিহির ঘোষের একটা এরকম পাইমার থেকে গোল আছে, ঠিক আছে, সেটা ভাঙিয়ে মিহির ঘোষ। তো ইটস লাইক দ্যাট, তো দিস থিংস হ্যাপেন। ওই একটাই আচ্ছা, আমার বেস্ট গোল হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ানসেনের যে গোলটা, স্পেশালি গোলটা হচ্ছে আগেন লাইক শুভদীপ সেড কি রবার্টো কার্লোস ওই যে একটা গোল মেরেছিল, ওটা আর হবে না। আমি জানি না ক্রিশ্চিয়ানসেন ওই রকম ভাবে কানেক্ট করতে পারবে কিনা, যখন আই থিঙ্ক अगेंस्ट রাশিয়া দে ওয়্যার লিডিং, আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ আ ড্র, আই থিঙ্ক আইদার দে ওয়্যার ড্রয়িং অর লিডিং 2-1, এমনি একটা কিছু সিচুয়েশন ছিল। দুবার গোলকিপার, রাশিয়ার গোলকিপার দুবার ট্রেমেন্ডাস সেভ করে দিয়েছে বক্সের ভেতর, রিটার্ন এসছে, বল রকেটের মতো মেরেছে, ওই রকম সুন্দর রকেট যত ভালোই গোলকিপার হোক, যত ভালোই প্লেয়ার হোক, স্ট্রাইকার হোক, ডিফেন্ডার হোক, মিডফিল্ডার হোক,
যতই প্র্যাকটিস করুক ওই রকম কানেকশন পাওয়া ইম্পসিবল ফর দ্য সেকেন্ড টাইম। খুব লাক ভালো থাকলে আরেকবার হবে। তো এই রকেটের মতো কানেকশনের জন্য যেখানে দ্য ম্যাচ বিকেম সো ইজিয়ার ফর ডেনমার্ক, ওখান থেকে ম্যাচ ঘুরে গেছে। আর রাশিয়া ইজ নট ইন দ্য গেম, ডেনমার্ক জানে আমি যাচ্ছি ওইটার পর। অ্যান্ড একটা মানে এত ডেনমার্ক হ্যাজ গন থ্রু সো মাচ, তারপরে ওই গোল ইজ ফ্যান্টাস্টিক। অ্যান্ড বিকজ আই এম টকিং অ্যাবাউট ডেনমার্ক, I feel that Denmark, the next thing, fairy tale story সবার থাকে, হয়তো তোমরা কিছু কিছু একটু শেয়ার করেও ফেলেছো, হয়তো ওটাই হয়তো বলবে তোমরা, বাট I feel Denmark story is a fairy tale story. It shouldn't have been a fairy tale story. যেমন আমি একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম এই চ্যানেলে, and I feel it shouldn't have been a fairy tale story because Denmark would have qualified. মানে তুমি র্যাঙ্কিং দেখো, তুমি যা খেলেছে, কোয়ালিফিকেশন, এভরিথিং ওয়াজ ইন ফেভার। ডেনমার্ক ওই গ্রুপ থেকে যাবে। বেলজিয়াম অর্ঘ্য, ডেনমার্ক ইজ অ্যাকচুয়ালি আ গুড টিম। মানে ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য ওই ঘটনাটাকে যদি বাদ দিয়ে দেওয়া যায় ফর এরিকসনের ওই ঘটনাটা না ঘটলে ফিনল্যান্ড উডন্ট হ্যাভ ওয়ান দ্যাট ম্যাচ। আমি এটা লিখে দিতে পারি, ফিনল্যান্ড উডন্ট হ্যাভ ওয়ান দ্যাট ম্যাচ। আর তারপরে দুটো ম্যাচ যদি ডেনমার্কের দেখে নাও, দে হ্যাভ প্লেড ব্রিলিয়েন্টলি। সো ইন দ্যাট স্ট্যান্ডার্ডস, Kasper Schmeichel and the other players, it's like they are a good team, actually a good team. So আমার কাছে ওই যে ডেনমার্কটা সারপ্রাইজ প্যাকেজ নয়, দে আর ডেনিশ ডাইনামাইট। আমার কাছে সারপ্রাইজ প্যাকেজ না, ফেরি টেল। মানে একটা লোক তোমার মানে আর জানে না, পিপল ডোন্ট নো ওয়েদার ক্রিশ্চিয়ান এরিকসন উইল প্লে অর নট, ওই রকম একটা জিনিস হয়েছে। তুমি ফার্স্ট ম্যাচ যেটা শিওর শট 3 পয়েন্ট তুমি পেলে না, তুমি পেনাল্টি মিস করে দিলে, তুমি অ্যাটলিস্ট ড্র পেলে না ওই ম্যাচে। নেক্সট ম্যাচ তোমাদের ফ্যানের সামনে তুমি এত ভালো ফুটবল খেললে হয়তো 3-1 3-2 হারিয়ে দিতে পারতে বেলজিয়ামকে, পারলে না। লাস্ট গ্রুপ স্টেজ গেম শুরু করছো, ইউ আর 0, ফোর্থ পজিশনে আছো, ইউ আর 0 পয়েন্টস। ইউ হ্যাভ টু ডিপেন্ড অন বেলজিয়াম কি ভাই ফিনল্যান্ড যেন ফিনল্যান্ড একটা কিছু ভালো না করে দেয়, বেলজিয়াম হ্যাজ টু বিট ফিনল্যান্ড। ওইদিকে রোমেলু লুকাকুর একটা গোল ক্যান্সেল, সেই জায়গা থেকে একটা মানে মানে ক্রাউডের সামনে একটা এক্সপেকটেশন থাকে, সেই জায়গা থেকে যে ঘুরে দাঁড়ানো, কেন কি মেন্টালি তো অনেকে অ্যাফেক্টেড হয়ে যায় ওই জায়গা থেকে, কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানো, সেকেন্ড হয়ে কোয়ালিফাই করা, নট ইভেন থার্ড, দ্যাটস ওয়াই আই ফিল ইটস আ ফেয়ারি টেল। আর তোমরাই বলো, সুবীর বলতে চাও? নট মাচ, মোটামুটি তুমি যেটা বলছিল ওরকমই। তো দেখো আমি আবার বলছি, ফুটবলটা খুব একটা তো সেরকম ভাবে আমি ইয়ে করিনি, বাট হ্যাঁ তুমি যেটা বললে সেটা এরকম। ডেনমার্কের ব্যাপারটা একটা সত্যি এরকম টাইপের, মানে ওই আমার মনে হলো ও দূর থেকে বসে দেখছে যে ওর দল খেলছে, হ্যাঁ, তো জানি না, এখন আমরা যেটা চাই সেটা সবসময় হয় না। শুভদীপ বলো। শুভদীপ অলরেডি আই থিংক বলেই দিচ্ছি ডেনমার্কের ব্যাপারটা নিয়ে। হাঙ্গারি, আই থিংক শুভদীপের হচ্ছে হাঙ্গারি। শুভদীপ অলরেডি বলে দিয়েছে। না, ইভেন আমরা কিন্তু আরেকটা টিমের কথা বলছি না, কেউই আলোচনা করছি না, উইচ ইজ সুইডেন। মানে আমরা সুইডেন মাত্র জানতাম ইটস জ্লাটান ইব্রাহিমোভিচ, আমরা সবাই জ্লাটানকে মিস করছিলাম ইন দিস ইউরো। হি রিটায়ারমেন্ট ভেঙে, ও রিটায়ারমেন্ট ভেঙে কিন্তু টিমে এসেছিল এন্ড লাস্ট মোমেন্টে এসি মিলানে চোট পাওয়ার পর হি ওয়াজ রুলড আউট অফ দ্য টিম। বাট সামহাউ উইদাউট জ্লাটান একটা খুব অর্ডিনারি টিম, একটা সো কল্ড অর্ডিনারি টিম, তাই কিন্তু গ্রুপ টপ করে অলমোস্ট বেরোলো। মানে ইট ওয়াজ লাইক, আমার কাছে কিন্তু এটা খুব ভালো লেগেছে। ইটস লাইক হয়তো আর ফার্দার এগোবে না, বাট আমার কাছে কোথাও গিয়ে ওদেরটা খারাপ লাগছে। গ্রুপ টপ করলো বলেই হয়তো আরেকটু ফার্দার এগোতে পারে। ইউক্রেনের সঙ্গে পড়ে গেছে, নয়তো ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে খেলতে হতো, মানে সেকেন্ড হলো ক্রোয়েশিয়া। ইউক্রেন যে ম্যাচটা নেদারল্যান্ডস এর এগেইনস্টে খেলেছে, ইয়ারমালেঙ্কো এন্ড ইয়ারেনচুক, যে ম্যাচটা শেফচেঙ্কো যেভাবে ইউক্রেনকে রীতিমতো রিজুভিনেট করেছে, ওদের মাইন্ড পাল্টে, আজ আমার মনে হয় ইউক্রেন উইল প্লে বেটার ইন সুইডেন ম্যাচ। আমার কোথাও মনে হচ্ছে, যদি না এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে নকআউট, উইথ আই পার্সোনাল থিং, আমি এনে সুবীর না তোমরা কি এগ্রি করবে, নকআউট ইজ সামথিং হুইচ ইজ, যেদিন তুমি ভালো খেলছো, ডোন্ট হ্যাভ, মানে ক্রিকেটে যেরকম হয় কি আজকে ব্যাটে লেগেছে, এই লোকটা সেঞ্চুরি করে বেরোচ্ছে। নকআউটে হচ্ছে ব্যাপারটা কি, তুমি ওই দিন যদি তোমার সবকিছু ঠিকঠাক লাগা শুরু হয়, ইউ মেড দ্য ডে। নার্ভ একটা ম্যাটার করে না, গ্রুপ স্টেজ ম্যাটার, ম্যাচে নার্ভ ম্যাটার করে না। সেই জন্যই হয়তো ছোট ছিল,
বড় টিমের এগেইনস্টে ক্রাম্বল করে দেয়, বিকজ বড় টিম নোজ হাউ টু হ্যান্ডেল দ্য নার্ভ ইন নকআউট ম্যাচেস। এই জন্যই ইতিহাস বলছে ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালস কিন্তু কখনো ছোট টিম খেলেনি, খুব রেয়ার, মানে ইট ওয়াজ লাইক ক্রোয়েশিয়া ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান। এছাড়া ছোট টিম ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালস এর ইতিহাস তুমি দেখাতে পারবে না। Correct. So it's been a long session, Trisha. Yeah, And very it has interesting been. one. Absolutely. I think And this is just the beginning of many of our Adda sessions, obviously. And with Euro, there are many more tournaments coming up. Copa And, America. because Shubir obviously follows cricket, there's more cricket to come as well, right? Because sports has resumed and resumed well. তো আজকের আড্ডাটা এখানেই শেষ করতে হবে, বাট অবভিয়াসলি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন এন্ড আড্ডা দেখতে থাকুন, পুরো দেখতে থাকুন, বাট সবকিছু যতটা পারবেন বাড়িতে থেকে, যতটা পারবেন সেফ থেকে, কারণ অবভিয়াসলি থিংস হ্যাভেন্ট লাইক দ্য করোনা হ্যাজ নট গন অ্যাওয়ে, ইটস জাস্ট কন্ট্রোলে এসছে। তো প্লিজ লেটস ট্রাই যে থার্ড ওয়েভে সেম অবস্থা যেন না হয়, because I can see people are relaxing a little, so don't. Let's all stay safe. And Shubir, Shubhadeep, thank you so much. Orgo toka thank you. অনেক কষ্ট হবে। Hope we will meet again Thank you, before thank you. finals. That's a lot against after this final is getting over, or maybe before finals, whatever. And we are also very proud to join. We are also happy to speak with you guys, and you are like lovely. And it's like hope we will get in touch again, and we will meet again soon. Absolutely, we will get in touch. We will obviously East Bengal জিতলে শুভদীপ তুমি একা পড়ে যাবে, but that's okay. No tension করো না, East Bengal এখন আই লিগটা জিতুক আগে, তারপর পরে কথাটা হবে। আই লিগটা কোথায় আছে না ও সেটা হবে না, আইএসএল খেলবো সেটা নিয়ে কথা হবে, এটা হবে আই লিগটা জিতুক, আই লিগ এবার আগুন জ্বলে এবার আগুন জ্বলে আছে, আগুন জ্বলে খেলবে কিনা হবে সেটা ডিসাইড করে নিক। আইএসএলটা খেলা টিমই তো উঠে যাচ্ছে। আই থিংক মোহামেডান স্পোর্টিং এর সাথে খেলতে হবে। যাই হোক, সেটা খারাপ লাগে কথা হবে কি হবে না। মোহনবাগান হওয়ার পর এখন এদিকে মোহনবাগান হয়ে গেছে, অসুবিধা নেই। That is, we are looking at the future, we are not looking at the past. আমরা ইতিহাস পড়ে নেই। শেফ ব্ল্যাটার বলে গেছিল, শেফ ব্ল্যাটার বলে গেছিল কলকাতা ফুটবলের ইতিহাসে ভবিষ্যৎ নেই, তো সেইটা ধরে আজও পড়ে আছি। কবে ঘি খেয়েছিলাম, কবে চায়নাকে 4 গোল দিয়েছিলাম, আজ আমরা গিয়ে বাংলাদেশ মালদ্বীপের কাছে 6 গোল করে খাই। তো ইট ওয়াজ নট লাইক দ্যাট। কলকাতা ফুটবলে ওই আবেগটাই আছে, মারামারিটা আছে, এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ভালোবাসাটাও আছে। সুবীর আমার মধ্যে অনেক ঝগড়া হয় এটা নিয়ে, বাট দুজনের মধ্যে সেই ভালোবাসাটাও আছে। ইনফ্যাক্ট মানে যাই ঝগড়া হয়ে যাক না কেন, ওটা ফুটবলে সীমিত, নাথিং পার্সোনাল অবভিয়াসলি। তো সুবীর, শুভদীপ, তোমরা না মানে এখন একটা কথা দিয়ে আমি বল সুবীর, আমি একটা কথা দিয়ে জাস্ট বলতে চাইছি যে এখন এই যে ইস্ট বেঙ্গল শেষটুকু যখন ও তুললো কথাটা, মানে এখন যারা আমরা তো সবাই ইস্ট বেঙ্গল সমর্থক, বলছি সবাই তো ইস্ট বেঙ্গল সমর্থক, মানে এই লাস্টে যখন এই পর্তুগালের সঙ্গে যখন খেলাটা হলো জার্মানির, আমার কোথাও যেন মনে হলো সবুজ বেরুনকে আমরা 4 গোল মেরেছি। এখন যা কন্ডিশন আমাদের, খুব ভালো লাগলো। লাল হলুদ মানেই হচ্ছে তোমরা ইস্ট বেঙ্গল, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট প্রবলেম। আচ্ছা, এই তথ্যে তাহলে লাস্ট আরেকটা তথ্য দিয়ে শেষ করি আমি। এই লাল হলুদ জার্মান যখন দ্য মোস্ট এজেড টিম ইস্ট বেঙ্গলের এগেনস্টে খেলতে এসেছিল, পল ব্রাইটনার এন্ড কোম্পানি, তখন কিন্তু সমরেশ মজুমদার এন্ড কোম্পানিকে 6 গোল দিয়ে গেছিল এখানে বসে। তো ইটস দ্য সেম এজ, নাথিং, তো ইটস দ্য সেম থিং। তো ওরকমই ব্যাপার আর কি। তো ঠিক আছে, ইটস ওকে, চলে। who do not know, if we start talking about East Bengal and Mohun Bagan, then the life will never end, and that is not exactly what we are doing. We will end the life. Thank you again, Shubhadeep, Orgo. Thank you. Thank you so much. Yeah, thank Sure. you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Yeah.